जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करुच्ची आउ गोटे क्लास को आशा करुच्ची आप समस्ते भल थे बोली आपण पढ़ापढ़ी भल भाव चलते बोली। चलतु आम आउ गोटे क्लास करवा आज इतिहास प्रबंध को लेकिन आमर अलरेडी 3टी क्लास सरला जो मैंने क्लास देखी ना डेस्क्रिप्शन लिंक अच्छे देखी ने जो नुआ को जॉइन करेंगे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करदे। चलतु आलोचना करवा वर्तमान जुगर इतिहास लिखण प्रणाली स्वतंत्र एवं आदर्शर निकटवर्ती अर्थात प्राचीन इतिहास लिखण प्रणाली एवं वर्तमान जुगर इतिहास लिखण प्रणाली भितर बहुत पार्थक्य बहुत स्वतंत्रता अच्छी एवं वर्तमान जुगर इतिहास लिखण प्रणाली तार इतिहास लिखा जो आदर्श अच्छी जो नीति नियम अच्छी ताहार निकटवर्ती पाख प्राचीन कालर इतिहास आउ वर्तमान जुगर इतिहास मध्य बहुत पार्थक्य देखा कारण प्राचीन इतिहास के आदर्शर निकटवर्ती हो नाला सेठी केवल राजा महाराजा वीर पुरुष कथा थिला। वर्तमान जुगर इतिहास लिखण पर स्वतंत्र हो जाए साधारण जीवन स्थान पाँच ए मानव जीवन सर्वविधि व्यापार जुग अच्छी मानव जीवन सबू घटना ए स्थान पाँच मनुष्य जीवन केवल राजा राजपुरुष राजनीति घिनी वर्तमान इतिहास नुहे अर्थात जो प्राचीन इतिहास रे राजा महाराजा कथा थिला राज पुरुष कथा थिला वीर मानकर कथा थिला से इतिहास वर्तमान इतिहास नुहे एथिरे कौन अच्छी ना एथिरे अच्छी जाति साधारण आचार व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान प्रत्येक सकल प्रकार प्रयोजनीय विषय समावेश अच्छी अर्थात जो वर्तमान जुगर इतिहास साधारण मानव जीवन आचार नीति व्यवहार धर्म नीति शिक्षा शिल्प वाणिज्य साहित्य विज्ञान इत्यादि समावेश इत्यादि विषय समावेश हो तथापि स्थूल यह राजनैतिक इतिहास पदवाच्य तथापि यह कौन कहते राजनैतिक इतिहास बोली कहुँच से कारण कौन चिंताशील पांडित्य माने कौन कहते ना साहित्य इतिहास धर्म इतिहास विज्ञान इतिहास इत्यादि नाम दे भिन्न भिन्न विभाग क्रमिक उन्नति विवरण पूर्णतर आकार लिपिबद्ध करने को प्रयास होती अर्थात यही साधारण जीवन कथा यही साधारण मनुष्य धर्मर कथा यही साधारण मनुष्य मानव जातिर शिक्षार कथा जो इतिहास स्थान पाँच ताकू कहुच्छी राजनैतिक इतिहास से चिंताशील पंडित मैंने कौन कहते साहित्य धर्मी इतिहास लिखुंट धार्मिक इतिहास लिखुंट विज्ञान धर्मी इतिहास लिखुंट मनुष्य ज्ञान शक्ति और समय अल्पता विषय विवेचना कले यह प्रकार चेष्टार सम्यक औचित्य बोध हुए अस्वीकार करा जाय न पारे अर्थात मनुष्यर ज्ञान आज मनुष्य एत डेभलपमेंट अच्छी जो मनुष्य दिने जाजाबर भाव में जंगल बुलूला आज से मनुष्य सभ्य देश में बसवास कर चंद्रपृष्ठ को गला तो से मनुष्य ज्ञान आउ तार शक्ति एवं समय जो अल्पता अच्छी ताको विवेचन कले यह यथार्थ हो पार कारण आजिकार मनुष्य लिखिपार निहाती भाव लिखिपार साहित्य धर्म इतिहास लिखिपार धार्मिक धर्म इतिहास लिखिपार विज्ञान धर्म इतिहास लिखिपार या केबे मध्य अस्वीकार करा जाय न पारे। इतिहास लिखण प्रणाली संबंध में दिन को दिन प्रभुत उन्नति साधित होउछि एथिरे संदेह नहीं जो इतिहास लिखण प्रणाली जमती मनुष्य दिन को दिन आग को अग्रगति तार जीवन में लाभ कर डेभलपमेंट कर ठीक से परी इतिहास लिखिबार प्रणाली दिन को दिन उन्नति आड़ को जाऊँगी अग्रगति लाभ करुच्ची एथिरे किछि संदेह नहीं मात्र प्रकृत अनुसंधिषु व्यक्ति सेतिकिरे संतुष्ट रही न पारे अर्थात जो व्यक्ति बहुत गवेषणा करे जो व्यक्ति नुआ नुआ चिंताधारा जानवा चेष्टा करे से व्यक्ति एतिकिरे संतुष्ट हो पारे ना से आउ कौन करे से ना आउ से मानव समाज नाना विभाग इतिहास अनुसंधान करे और तार मन को सेठी लगे दिए से चिरदिन चिरकाल से नुआ नुआ चिंता नुआ नुआ भावना को भावी थाए
ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହିତ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଧର୍ମ, ନୀତି, କାବ୍ୟ, ଉପନ୍ୟାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ସମସ୍ତ ତାହା ନିକଟରେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ। ତ এই ସମସ୍ତକୁ ଘିନି ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଇତିହାସ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଖେ, ଶିଳ୍ପକୁ ଦେଖେ, ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଦେଖେ, ଧର୍ମକୁ ଦେଖେ, କାବ୍ୟକୁ, ଉପନ୍ୟାସକୁ, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ତା ନିକଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ସତ୍ୟମୟ ବୋଲି ସେ ବିବେଚନା କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ, ଆହାର, ପରିଚ୍ଛେଦ ତାହା ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଜୀବନ, ତା ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତାର ଖାଦ୍ୟପେୟ, ଆହାର ପ୍ରଣାଳୀ ଏବଂ ତାର ବେଶଭୂଷା, ପରିଚ୍ଛେଦ ତା ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ ରୂପେ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉନା କାହିଁକି, ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣ ନିର୍ଭର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଉନା କାହିଁକି, ଯେପରି ଭାବରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମେ ସେପରି ଭାବରେ ସେ ଇତିହାସର ଜ୍ଞାନ, ସେ ଇତିହାସର ଉପକାରିତା ପାଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ କର୍ମ କରିବା ସେମିତି ଆମେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବା। ଠିକ୍ ସେପରି ଇତିହାସକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ସେପରି ଭାବରେ ଇତିହାସର ଆମେ ଉପକାରିତା ଆମେ ପାଇପାରିବା। ପାଠକ ଯେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନ ସଙ୍ଗେ ଅତର ସମ୍ପର୍କ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସେ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର। ଅର୍ଥାତ୍ ଇତିହାସ ପଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ କିଛି ନିୟମ ଅଛି, କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଇତିହାସ କେବଳ ଅଧ୍ୟୟନର ବିଡ଼ମ୍ବନା ମାତ୍ର, ମୂଲ୍ୟହୀନ ମାତ୍ର। ଆମେ ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ଆମ ଜୀବନର ଅତୀତର ସମ୍ପର୍କକୁ ନ ଭୁଲି ତାକୁ ମନେ ପକାଇ ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ତାହେଲେ ଇତିହାସର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି। ଜାଣିଛୁ ଆମ ଇତିହାସରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣା ଥାଏ, ଅନେକ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରାଚୀନ କଥାକୁ ନେଇକି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେ ଇତିହାସ କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସମଷ୍ଟି, ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟିକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ ଯେ ନିୟମ ବା ନିୟନ୍ତାକ ହସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରି ନ ପାରିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳକମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଷ୍କ କଥା, ମୃତ ଅତୀତର ଅର୍ଥଶୂନ୍ୟ ବିବରଣୀ କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି କିଛି କି ଲାଭ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଇତିହାସ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଆମେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଢ଼ୁଛେ ବା ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ପାଠ କରୁଛେ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଅଛି ଯେ ସେ ଇତିହାସର ପଛରେ ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ, ସେ ଘଟଣାର ପଶ୍ଚାତ ଦେଶରେ କେଉଁ ନିୟମ ଅଛି, କେଉଁ ନିୟତାଙ୍କ ହାତ ଅଛି, କିଏ ଏହି ଘଟଣାର ଜନକ, এই ଘଟଣା କିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ମନେକର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କଥା କହିବା। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, ଏହା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ଏହା ପଛରେ କେଉଁ ନିୟନ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ଅଛି, କିଏ ଏହାର ଲିଡରସିପ୍ କିଏ କହିଥିଲେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ, ସେଇଟା ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ନ ଜାଣିବା ଏବଂ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘୋଷି ପକାନ୍ତି, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରି ପକାନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1946 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 1930 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯାହା ବି ସେମାନେ ଘୋଷିଥିବେ, କଣ୍ଠସ୍ଥ କରିଥିବେ, ତାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। କାରଣ ଘୋଷା ପାଠ ଦିନ ଆଠ। ଯଦି ଆମେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏତିକି ମସିହା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, 1868 ମସିହା ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ, 1948 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଏମିତି ଘୋଷି ଯିବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆମ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀକୁ ତା ଜୀବନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମକୁ ମନେ ରହିଯିବ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପରି ଯେପରି ଭାବେ ଆମେ କଣ୍ଠସ୍ଥ ନ କରି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶଦ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତ କାଳରେ ଯେଉଁ ନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ନିୟମ ବା ସେହି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ନିୟମ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ସେ ନିୟମ ଆଜି ବି ଆମର ଜୀବନର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯଦି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଏ, ସେ ନିୟମ ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିଗତ ସୌସାଦସ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଏକା, ପ୍ରକୃତି ସମାନ, ସୌସାଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ସମାନ। ଏ କଥାରେ ମତଭେଦ ହୋଇନପାରେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ମତଭେଦ ନାହିଁ ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ପ୍ରତି ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରକୃତି ସମାନ। ବୈଷମ୍ୟର ମାତ୍ରା ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉ ପଛକେ
ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ଆକାର ହୋଇ ଅନେକ ହେଇପାରେ, ମଣିଷର ଆକାରରେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ କେବେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଦେବନି। ମାନବ ମୂଳରେ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ଗୋଟିଏ ଏକା ମାନବ ପ୍ରକୃତି କାହିଁକି ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅନ୍ତର୍ମ ପ୍ରଦେଶରେ ଏପରି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦ ବୈଷମ୍ୟ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମାନବ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ, ଆଉ ବି ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଏକ ସାଧାରଣ ଭୂମି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରଭେଦ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତରତମ ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶ। ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଅଛି। ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ। ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ସେଇ ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶକୁ ଗଭୀରତାକୁ ବୁଝିପାରେ, ତାହେଲେ ନିଜ ଭିତରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ସର୍ବତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ବିଧାତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରି ସ୍ତମ୍ଭିତ ମୋହିତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ଚିତ୍ତରେ ଏକ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହସ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ସ୍ତମ୍ଭିତ ବା ମୋହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଭଗବାନ ପ୍ରତି। ସେ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରା ସେଠାରେ ଦେଶ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେଠାରେ ଆଉ ନଥାଏ ଯେ ଦେଶର ଆଉ କାଳର ଦୂରତ୍ୱ ସେଠାରେ ଆଉ ନଥାଏ, ସେଠାରେ ସବୁ ସମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଷୟଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ପାଠ କରିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଅଲିଖିତ ଭାବରେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇତିହାସ ପାଠ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ସାଧାରଣ ଭୂମିରେ ଯଦି ହୃଦୟରୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣାମାନ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଅତୀତର ସୁଖ ଦୁଃଖ ହର୍ଷ ବିଷାଦ ଭୟ ବିଭୀଷିକା ସାହସ ବିକ୍ରମ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଆମମାନଙ୍କ ଅନେକ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପରିଗ୍ରହ କରି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ଓ ନିଜ ଜୀବନର ବ୍ୟାପାତୁର ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ, କୌଣସି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଘଟଣାର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା, ଭୟ ବିଭୀଷିକା କଥା, ସାହସ ବିକ୍ରମ କଥା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିବ। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ବି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର, ଆମ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା ଆମ ଛାତି ମଧ୍ୟ ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠେ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ, ଏମିତି ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତୁ। ସେ ସମୟର ସାହସର କଥା, ସେ ସମୟର ବିଭୀଷିକା କଥା, ସେ ସମୟର ସୁଖ ଦୁଃଖ କଥା ଏମିତି ଆମ ନିକଟରେ ଜୀବନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଆମ ଆଖିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ। ଆମ ଆଖିରେ ପ୍ରତିଛବି ହୋଇ ନାଚି ଉଠେ ଯେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ହୁଏତ ଆମେ ବି ଥିଲେ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ବୋଲି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତର ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅତୀତ ପ୍ରତି ହୃଦୟର ସହାନୁଭୂତି ସ୍ୱତଃ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଉଠେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କଥା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମ ମନରେ ଆପେ ଆପେ ସେଇ ଘଟଣା ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି, ସେ ଘଟଣା ପ୍ରତି ଆମର ସାହସ କଥା ଆପେ ଆପେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅତୀତରେ ଜୟଲାସ ନିଜ ଜୀବନର ଜୟଲାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଜୟର ଉଲ୍ଲାସ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତ ଜୟଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲାସ ହୋଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଭାଇବା ଆମ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ଜୟଲାସ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାର ଧାରଣ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅତୀତ ଘଟଣା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ସଂଯୋଗ ହୋଇଯିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅତୀତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ ଧାରଣ କରିବ। ଏଇଟା ସତ୍ୟ କଥା। ଯଦି ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ କଥା, ଆମକୁ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏତେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଭାରତବାସୀ କାହିଁକି ଏତେ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ, ସୁଖଦେବ ଭଗତ ସିଂ ଏମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା, ଏ କଥା ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ତାହେଲେ ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ରାଗ ଆସେ। ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତୁଳନା କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଆଜି ଲଢ଼େଇ କରିଥାନ୍ତୁ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମନକୁ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ ଇତିହାସ ବ୍ୟତୀତ ସକଳ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ସମସାମୟିକ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦେଖି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମୁଚିତ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ପାଠକ, ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯିଏ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଖୋଜେ, ସେ ହିଁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ କରି ଦେଖିପାରିବ ସେ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ସେଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବ। ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କର ଇତିହାସ ପ୍ରବନ୍ଧର ଗୋଟେ ଦୁଇଟି ପାରାଗ୍ରାଫ। ଆଉ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ କେତୋଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଲୋଚନା କରିବା।
ଯଦି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।